السلام علیکم. اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں. شکریہ. بابا مجھے آفس جوائن نہیں کرنا ہے، وہ ضدی لہجے میں منہ پھلائے بول رہی تھی. بیٹا وہ میرے دوست کے بیٹے کا آفس ہے، آپ کو وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہاں زبان کو قابو میں رکھنا بس. اس کے بابا نے تنبیہ کی تو زویا نے منہ پر انگلی رکھ کر گردن ہلائی، یوں جیسے اپنے بابا کی وہ بہت باتیں مانتی ہو. آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا، نہ جانے آفس میں کیا کیا تباہی آنے والی تھی. زویا خوش شکل، بااعتماد اور چنچل تھی. اس کا منہ جب سے کھلا تھا بند ہونا بھول گیا تھا. اسے بلا تھکان بولنے کی عادت تھی اور اپنے چٹکلوں سے دوسروں کو ہنسا کر رکھ دیتی تھی. زویا نے ہر ایک ورکر کو اپنے کیبن تک جانے تک ہاتھ ہلا ہلا کر ہیلو کہا، اور وہ سب مسکرا کر جواب دیتے کام کی جانب متوجہ ہو گئے. ان کے باس بہت سیریس قسم کے انسان تھے، کارکردگی میں کوئی کوتاہی بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، جبکہ زویا غیر سنجیدہ سی امپلائی تھی. نہ جانے اس کمپنی کا کیا حشر ہونے والا تھا. سر، اس نے دریاب خان کو مسکرا کر سلیوٹ کیا. سب چونک کر اسے دیکھنے لگے. دریاب اس پر تنبیہی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا. اس کے جاتے ہی سب کے چہرے مسکرائے تھے اور ان لوگوں نے زویا کا انگوٹھا دکھایا تھا کہ دریاب نے نہیں ڈانٹا. وہ مسکرا کر اپنے کیبن میں بیٹھی کرسی پر جھولا جھولنے لگی. کھڑوس باس کا نمبر سینڈ کرنا مجھے، اس نے اپنی کولیگ سے کہا تو اس نے فوراً ہی اسے دریاب خان کا نمبر سینڈ کر دیا. وہ مسکرا کر اسے تنگ کرنے کا سوچنے لگی. وہ پہلے دن بس کام غیر سنجیدگی سے سمجھتی رہی تھی. جب کہ آفس سے آف ہوا وہ باہر نکلا. زویا بھاگتی ہوئی اس تک آئی. سر، اس نے دوڑتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر رک گیا. یس، اینی پرابلم؟ وہ سنجیدہ رہنے والا انسان تھا. زویا جیسی لڑکی سے اس کا پالا پہلی بار پڑا تھا. اس کی زندگی کو الیکٹرک شاک لگنے والے تھے. سر، آپ سے بات کرنی ہے. آپ کے گھر کے راستے میں میرا گھر ہے، بات کرتے ہوئے ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے کہتے ہوئے اگلی سیٹ سنبھالی اور وہ ابھی ہاں یا نہ کا جواب ہی سوچ رہا تھا کہ زویا بیٹھ بھی چکی تھی. اس نے گہری سانس لے کر اپنی نشست سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر دی. سر، اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ کو میسج کر کے مدد لے سکتی ہوں. بابا نے کہا تھا آپ بہت ہیلپ فل بندے ہیں. اس نے اپنا پتا پھینکا تھا کہ وہ انکار ہی نہ کر سکے اور اس نے سر ہلا دیا. اس کے گھر کے گیٹ پر گاڑی رکی اور اس کا شکریہ سنے بنا وہ گاڑی بھگا کر لے گیا. زویا نے غصے سے لات ہوا میں ماری اور گھر کے اندر آ گئی. اسے تھکن سے اچھی نیند آنے والی تھی. صبح 4 بجے وہ مزے سے نیند پوری کر کے اٹھی تو اسے آفس کا خیال بہت شدت سے آیا کہ وہ لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گئی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی. اسے جب کچھ پوائنٹ سمجھ نہ آئے تو دریاب کو کال ملانے لگی. وہ نیند سے مخمور لہجے میں کال سننے لگا. سر، معذرت لیکن ارجنٹ کام تھا، یہ بتائیں ایکسل پر. اور زویا نے اپنا سوال پوری ڈیٹیل میں سمجھایا. اس کا سوال سن کر دریاب نے کال بند کر دی. وہ چونک کر فون دیکھنے لگی. عجیب بندہ ہے، کال بند کرنی تھی تو پہلے بند کر دیتا، اتنی ساری انرجی ضائع کروا دی. وہ غصے سے فون پٹکنے لگی تھی کہ اس نے سوچا دریاب سے بدلہ لے لے. باس ہے تو اس کی کال کو اگنور کرے گا. اس نے مزید کالز کی لیکن وہ اسے بلاک کر چکا تھا. زویا نے اسی رات آفس کے کام کے بہانے دریاب کو کال کاٹنے کی سزا کے طور پر بہت سارے میسیجز کیے. کبھی ای میلز، کبھی واٹس ایپ پر سر کہہ کر ایکسٹرا رے لگا دیتی، کبھی صرف ہیلو جی سر بھیج دیتی. اس کو دریاب کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا. اس نے اپنے دوسرے نمبر سے بھی میسج کیا. سر، اگر آپ میری مدد کرنے کا پلان نہیں بنائیں گے تو میں آفس کے سب ملازمین کو بتا دوں گی کہ آپ چھپ کر مٹی کھاتے ہیں. دریاب نے موبائل کو غصے سے دیکھا، سر پکڑا اور کہا، یہ لڑکی حد سے زیادہ شرارتی ہے، کچھ دن سکون چاہیے. اسی وقت زویا کو دوسرے نمبر سے بھی بلاک کر دیا. اس کی نیند وہ بڑے اطمینان سے خراب کر چکی تھی. پہلے ہی دن اس کی زندگی میں واضح تبدیلی آئی تھی. اگلی صبح زویا سیدھی دریاب کے کمرے میں آئی
आंखें बड़ी करके उसे देखा। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो बगैर इजाजत बड़े धड़ल्ले से उसके सामने खड़ी उसे घूर रही थी। सर, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने सीने पर बाजू बांधे। जोया, ये ऑफिस है, मजाक नहीं। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। वो समझ चुका था कि वो आप जनाब वाली एम्प्लॉय नहीं है। उसके सख्त लहजे में कहने पर भी इस पर कोई असर ना हुआ। वो मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसने अपने बाबा को कॉल मिलाई। दूसरी जानिब खुशगवार मूड में जवाब आया था। मैं अगर आपकी दोस्त की बेटी को निकाल दूं तो? वो जानना चाहता था उसके बाबा को वो कितनी अजीज है। अगर ना है तो निकालने में क्या जाता था? उसे सुकून चाहिए था। हरगिज भी नहीं, मैंने वादा किया है, मैं तुमसे सर्टिफिकेट दिलवाऊंगा। उनकी बात सुनकर दरियाब ने सर हाथों में गिरा लिया। मुझसे तो पूछ लेते। वो बेबसी से बोलकर कॉल बंद करके काम की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसका क्या था, वो शुगल मेले के लिए आई थी, लेकिन वो तो इस तरह से फ्री नहीं बैठ सकता था। जोया को सख्ती से संजीदा काम करने का कहा जाता, लेकिन वो कर नहीं सकती थी। वो आए दिन दरियाब के सामने सर झुकाए खड़ी होती, लेकिन बाहर आते ही चेहरे पर शरारत, मुस्कुराहट चमकने लगती। एम्प्लॉय उसके इस मिजाज के फैन हो गए थे। उनके खड़ूस बॉस को इसने सही नचा कर रखा हुआ था। जोया, काम कर लो, अभी बस ब्लॉक हो। हमारे बॉस तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी कर सकते हैं, जिसके बाद तुम्हारी डिग्री रद्दी में जाने के लायक भी ना रहेगी। उसकी एक दोस्त एम्प्लॉय ने उसे खबरदार करने की कोशिश की, जिसे उसने नाक से मक्खी की तरह उड़ाते हुए बड़े से अंदाज में कहा, डरती थोड़ा ही हूं मैं उस खड़ूस बॉस से। समझता क्या है खुद को? यहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या? वो हीरो और हम सब एक्स्ट्रा किरदार हैं, है ना? जोया मुंह बनाते बड़बड़ाई। वैसे भी मैं तो उनकी पुरानी ब्लॉक लिस्ट वाली क्लाइंट हूँ। पता है मुझे उनसे कब डर लगेगा? जिस दिन वो मुझे अपनी ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकालेंगे। वो कहकहा लगाकर हाथ पर हाथ मारती हंसी थी, जबकि बाकी एम्प्लॉयज ने कहकहा दबाया हुआ था। उन्हें अपने फायर होने का डर था, और ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। दरियाब जेब में हाथ डाले पीछे खड़ा था। उसकी आवाज़ सुनकर जोया झटके से उछलती हुई पीछे हुई। आप? वो पीछे मुड़ी तो दरियाब की खूनख्वार आंखें उस पर जमी देखकर उसका कहकहा हलक में ही अटक गया। बाकी सब साथी दुबक कर अपनी राह नाप गए, जबकि जोया के दिल की धड़कन ने शोर मचाया। उसका सांस सीने में कहीं अटक गया था। आज तो पक्की मर गई जोया। आज ब्लॉक लिस्ट से सीधी कबर लिस्ट में धकेली जाएगी। दरियाब ऑफिस का जल्लाद बॉस, जिससे सब डरते थे, मगर जोया बाप की दोस्ती के सहारे मुंह चलाने की जुर्रत कर लेती थी। वो कदम बढ़ाता हुआ करीब आया। मेरे बारे में इतने नेक ख्यालात हैं, आज पता चला। उसकी आवाज में बर्फ खुली हुई महसूस हुई थी। चलो, आज तुम्हें ब्लॉक लिस्ट से निकालकर एक ऐसी लिस्ट में डालूंगा जिसके बाद दोबारा मेरी तारीफ करने से पहले 100 बार सोचोगी। वो तंजिया लहजे में संजीदगी के साथ बोला। क्योंकि क्या मतलब? जोया की जबान लड़खड़ाई और उसके गले में सांस अटक गया। दरियाब अपने कमरे में आ गया तो जोया उसके पीछे भागती हुई कमरे में आकर उसके सामने खड़ी हो गई। जोया की घिग्गी बंधी हुई थी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट लाने की नाकाम कोशिश की। सर, मैं तो बस मजाक कर रही थी। दरियाब की नजरें सर्द और भारी थी, जैसे कोई मुजरिम कटहरे में खड़ा हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है जोया, तुम हर बात को मजाक समझती हो। लेकिन ये ऑफिस है, सर्कस नहीं। उसने हाथ में मौजूद फाइल मेज पर जोर से पटकी। आवाज कमरे में गूंजी और जोया चौंक कर पीछे हट गई। तुम समझती हो तुम्हारे वालिद मेरे दोस्त हैं, तो तुम यहाँ जो चाहो कर लोगी। उसका लहजा खंजर की तरह काट रहा था। याद रखो, ये दोस्ती ऑफिस की दीवारों के अंदर नहीं चलती, यहाँ सिर्फ रूल्स चलते हैं। और मैं। जोया का गला खुश्क होने लगा। बाकी साथी कब के काम करने भाग चुके थे। इन दोनों के कमरे में आते ही पूरा फ्लोर सुनसान और खौफनाक लगने लगा था। दरियाब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, झुककर उसकी आंखों में देखते हुए धीमे मगर जहरीले लहजे में बोला, तुम ब्लॉक लिस्ट में थी ना? आज से तुम्हें उस लिस्ट में डाल रहा हूं जिसे मैं कहता हूं क्लोज मॉनिटर लिस्ट। जोया की आंखें फटी थी।
वो हैरत से उसका चेहरा नासमझी से देखने लगी। तो क्लोज मॉनिटर लिस्ट? जोया ने आंखें फाड़कर सवालिया अंदाज में दोहराया। हाँ, अब तुम्हारा हर लफ्ज, हर हरकत, हर मुस्कुराहट, सब कुछ मेरी नज़र में होगा। ज़रा सा भी गलत कदम उठाया तो तुम्हारी कुर्सी भी जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी। उसके लहजे की धमकी जोया के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि दरियाब सिर्फ खड़ूस बॉस नहीं, बल्कि एक ऐसा शिकारी है जो अपने शिकार पर नजरें जमा चुका है। उसने थूक निगला और दरियाब के जाने का इशारा करने पर बाहर आ गई, लेकिन उसने बाहर आते ही कंधे उचकाए। डोंट वरी जोया, ये खड़ूस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जोया हूँ, इसकी कुर्सी खींचकर अपने नाम कर सकती हूँ। आया बड़ा। वो कंधे झाड़ते हुए अपने केबिन में आई तो कुलीग ने उसे आइंदा कोई हरकत करने से मना किया कि वो नहीं चाहते जोया को दरियाब फायर करे। वो मुस्कुराकर नई सोच तरतीब दे रही थी। वो शाम के वक्त सबके जाने के बावजूद ऑफिस में बैठी कुर्सी पर झूल रही थी जब दरियाब उसे देखकर उसकी जानिब चला आया। तुम अभी तक गई नहीं? कुछ करने की सोचना भी मत, तुम मेरी क्लोज मॉनिटर लिस्ट में हो। उसकी बात सुनकर जोया ने हलक साफ किया और मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। ओह सर, क्लोज मॉनिटर लिस्ट? वाह, मतलब मैं स्पेशल एम्प्लॉय हूँ। आपने मुझे वीआईपी लिस्ट में डाल दिया। दरियाब ने भवें चढ़ाई। वीआईपी? उसके सवालिया अंदाज पर जोया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो कब से सोच में डूबी हुई थी, बिलाखिर उसका दिमाग चल ही गया था। जी वीआईपी, वेरी इम्पोर्टेंट परेशानी, जोया जल्दी से बोली, फिर खुद ही अपनी बात पर हंस पड़ी। हंसने की आवाज़ कमरे में गूंजी तो सकूत और गहरा हो गया। दरियाब ने आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी से टेक लगाई और उसकी तरफ यूं देखा जैसे बस अभी ज़मीन फाड़ कर उसे अंदर धकेल देगा। जोया ने जल्दी से फाइल उठाई और उसे उलट पलट कर देखने लगी। वैसे सर, आपकी ये फाइल कितनी पुरानी लग रही है, बिल्कुल पुराने दौर के विलन की तरह। फिर चौंक कर चुप हो गई। मेरा मतलब है विलन की तरह नहीं, हीरो की तरह। उसे जिस फाइल पर काम करने को कहा गया था, जोया को उसमें ऐब नजर आ रहे थे। उसे काम से ज्यादा जिस पर काम होता था उसमें दिलचस्पी होती थी। दरियाब ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को काबू किया, वरना आज जोया का इस दुनिया में आखिरी दिन पक्का था। उसका बस नहीं चल रहा था जोया को कहीं गायब कर दे। उसकी जबान जितनी चलती थी, दरियाब का अब दिमाग घूम गया था। उसके पास फालतू बातों के ज़खायर थे। मिस जोया, दरियाब ने सख्त लहजे में उसका नाम पुकारा। ये तंबी थी, लेकिन वो असर ही कहाँ लेती थी। जी सर। वो सीधी सिपाही की तरह खड़ी हो गई। तुम्हें लगता है तुम मजाक से बच निकलोगी? जोया ने गहरा सांस लिया और उसकी जानिब इत्मीनान से देखा। सर, मजाक तो मैं आपके साथ कर रही हूँ, असल में तो रोज़ ज़िंदगी मुझसे मजाक कर रही है। आप बॉस, फाइलें ढेरों की ढेर, और मैं एक गरीब मजलूम लड़की। उसने ड्रामाई अंदाज से एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया था। अभी वो ड्रामा जारी रखती कि अचानक उसके हाथ से फाइल फिसल कर ज़मीन पर बिखर गई। सारे कागज़ दाएं बाएं उड़ गए। जोया एक तरफ दौड़ी, फिर झुककर कागज़ समेटने लगी, लेकिन तेज़ी में खुद ही फाइल पर फिसल कर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। आह! वो दर्द से कराही, फिर जल्दी से उठकर बाल संभालते हुए बोली, सर, ये सब प्लानिंग थी, आपको हंसाने की, ताकि आपका गुस्सा कम हो जाए। उसने अपनी सुबकी दूर करने के लिए कहा। उसके सामने गिरने पर इसे खासी शर्मिंदगी हुई थी। एक एम्प्लॉय बॉस के सामने गिर पड़ा था। अजीब शर्मिंदगी की बात थी ये। दरियाब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर भी रुक गई, लेकिन वो फौरन जब्त कर गया। जोया, एक दिन तुम अपनी ही हरकतों से जॉब भी गंवा दोगी। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता बाहर की जानिब चला गया। जोया ने कंधे उचकाकर फाइल में पेपर्स लगाए और सीधी हुई। कितनी बोसीदा फाइल है, और इस पर काम करने को दिया है मुझे। ओल्ड एज हीरोइन समझा होगा, खड़ूस बॉस। वो नाक पर उंगली मारकर ऑफिस से बाहर निकल आई। उसका ड्राइवर उसे लेने आ गया था। वो मुस्कुराती हुई ड्राइवर से अपनी हरकतें शेयर कर रही थी और वो हंस हंस कर लोट पोट हो रहा था।
وہ زویا کو بچپن سے جانتے تھے، جس کی وجہ سے زویا کی شرارتوں سے خوب واقف بھی تھے، کیونکہ وہ خود بھی اس کا شکار رہ چکے تھے۔ اسے دریاب خان کے آفس میں کام کرتے 1 ماہ کا طویل عرصہ گزر گیا۔ زویا کے لیے قلیل جبکہ دریاب کے لیے طویل تھا۔ وہ اس کے غصے اور سخت لہجے کو یوں نظر انداز کرتی جیسے وہ باس نہیں، نہ جانے اس کے ماتحت ہو۔ وہ گھر پر بھی غصہ کرتا تھا، اپنے بابا پر، جنہوں نے زویا نامی بلا سے اسے ملوایا تھا۔ وہ کہتا تھا آپ اس کے بابا سے کہیں کسی اور آفس میں ٹرائی کریں، لیکن اس کے بابا ہمیشہ ایک بات کہتے تھے، وہ تمہارے آفس کے لیے پرفیکٹ ہے۔ وہ سخت مزاج ہمیشہ سے تھا۔ بچپن سے اس کی زندگی میں بہت گہرا خلا تھا جسے آج تک کوئی بھر نہ پایا، اور اب زویا اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے آفس سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس کے آفس میں ہر کوئی زویا زویا کرتا رہتا، یوں لگتا تھا وہ وہاں کی باس ہے۔ وہ زوم میٹنگ کر رہا تھا۔ اس کے آفس میں اس وقت امپلائی فائلز کا ڈھیر ہاتھوں میں لیے باہر نکل رہا تھا، جب زویا آندھی طوفان کی طرح تیزی سے آتے اس امپلائی سے ٹکرا گئی اور اس کے ہاتھ میں موجود ساری فائل زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ سوری، وہ ہاتھ کھڑے کر کے تیزی سے جھکی۔ دریاب نے میٹنگ ختم کی اور ان دونوں کی جانب یوں دیکھا جیسے آخری بلڈنگ پر لے جا کر دھکا دے دے گا۔ زویا ابھی کاغذ سمیٹ رہی تھی کہ دریاب اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اشارے سے دوسرے امپلائی کو چلے جانے کا کہا، جس نے دریاب کو سامنے دیکھ کر موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سکون کی سانس لے کر تیزی سے باہر نکلا، اپنی جان بچ جانے پر شکر اور زویا کی جان پھنس جانے پر افسوس کیا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج، زویا نے مکھن لگانے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب ڈرامہ مجھے متاثر کر دے گا؟ اس نے فائل ہاتھ سے چھینی اور ایک نئی فائل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ زویا نے الٹی سیدھی نظر ڈالتے کہا۔ یہ نیا پروجیکٹ ہے، ڈیڈ لائن 1 ہفتہ ہے، باقی ساری ٹیم کو ہٹا دیا ہے، تم اکیلی مکمل کرو گی۔ اس نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ یہ سن کر زویا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا سر، 1 ہفتے میں اکیلی؟ یہ تو سوسائڈ مشن ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کے ساتھ کیسے کر سکتا تھا ایسا۔ بالکل، اور یہ سزا ہے تمہارے بلاک لسٹ والے مذاق کی۔ اب اگر ناکام ہوئی تو سیدھا تمہارا استعفیٰ فائل کے ساتھ منسلک کر دوں گا۔ دریاب نے ہونٹ بھینچ کر کہا، آپ مجھ پر یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے اور میرے بابا دوست ہیں، اور دیکھیں میں آپ کے بابا کے دوست کی بیٹی ہوں۔ وہ اپنے وجود کو دکھاتے تیزی سے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اسے سمجھائے کہ وہ اکیلی یہ نہیں کر سکتی۔ کوئی تو مہلت دینی چاہیے تھی نا۔ اس کھڑوس باس کا قیامت میں الگ سے حساب ہوگا، اس نے دل میں ہی سوچا تھا۔ زبان کے جوہر چلانے کا نتیجہ وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر محظوظ ہوتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا، اور زویا اسے ترچھی نظروں سے دیکھتی سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے اس مصیبت سے نکلے جو اس کے کھڑوس باس نے اس کے سر ڈال دی ہے۔ واہ زویا، اپنی زبان کے چکر میں تو واقعی قبر لسٹ کے قریب جا پہنچی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اب کھڑی کیوں ہو؟ 1 ہفتے تک یہاں کھڑی رہو گی؟ تب بھی مجھے پروجیکٹ پورا چاہیے، ورنہ سوچ لینا میرے پاس تمہارے بابا کو دکھانے کے لیے تمہارے نکمے پنے کی پوری رپورٹ ہوگی۔ اس کی دھمکی پر زویا نے لب بھینچے اور باہر نکل گئی۔ اس نے باہر نکلتے ہی دروازے پر لات ماری، اور جب مڑی تو سامنے دریاب کے بابا کھڑے تھے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ اسے دریاب پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں؟ انہوں نے زویا کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے پہچان گئے تھے۔ ان کے دوست اس کے بابا اس کا بہت ذکر کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا عکس ان کی آنکھوں میں آ گیا تھا، اور وہ ہو بہو اس عکس جیسی تھی جو انہوں نے تخلیق کیا تھا۔ آپ اگر اندر جانے کا سوچ رہے ہیں تو مت جائیں۔ اس جیسے کھڑوس باس سے ملنے سے اچھا ہے بندہ کوئی مووی دیکھ لے۔ قسم سے مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے بابا کے دوست کے لیے۔ یہ کھڑوس بچہ پال کیسے لیا انہوں نے اکیلے؟
उसे पिछली बातें भूल गई थी और अब उसकी ज़बान नए सिरे से चलने लगी थी। कैसे पाल लिया? मतलब ये इंसान ही है ना, या कोई जिन जिसे पाल नहीं सकते थे उसके बाबा? उन्होंने दिलचस्पी से पूछा। वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। दरियाब का चेहरा देखते हुए ये बातें उसे सुनाने का मजा ही कुछ और था। मतलब देखिए ना, चेहरे पर हर वक्त 12 बजे रहते हैं, दूसरे के चेहरों पर हर वक्त अलग टाइम होता है, लेकिन हमारे बॉस के चेहरे पर एक ही वक्त होता है। जब घड़ी, मेरा मतलब है चेहरा देखो 12। वो गुस्से से उन्हें समझा रही थी। ऐसे बंदे से मिलना खतरे से खाली नहीं है। मैं फिर ना मिलूं? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहे थे। उन्हें कह कहा लगाना था, कहीं जाकर लगा दे। जाएं जाएं, वो खड़ूस बॉस अभी सर पर नाजिल हो जाएगा। वो उन्हें रास्ता देते हुए कंधे उचकाकर चली गई। उन्होंने दरवाज़ा धकेला और हंसने लगे। दरियाब ने उन्हें नासमझी से देखा। आप हंस क्यों रहे हैं? उसने कभी अपने बाप को इस कदर हंसते नहीं देखा था। एक एम्प्लॉय से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने हंसी के दौरान कहा। आई मस्ट से वो एम्प्लॉय मिस जोया है। वो संजीदगी से पूरे एतमाद से बोला तो वो इस बात में सर हिलाने लगे। घर आओगे तो तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी तारीफ में क्या क्या कहा है। वो मुस्कुराकर बोले तो दरियाब के चेहरे पर गुस्से से सुर्खी दौड़ी। इतनी सख्त सजा देने पर भी उसकी हरकत वहीं की वहीं थी। वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहे। फिर उसके बाबा चले गए और दरियाब ने मीटिंग्स अटेंड की और जोया फाइल्स और लैपटॉप में सर दिए बैठी मुंह भी बना रही थी। जोया घर आकर भी खाने के बाद अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। उसके बाबा ने धमकी दी थी, ऑफिस से दरियाब ने कोई शिकायत की तो वो उसे इंग्लैंड भेज देंगे। वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। उसे मालूम था उसके बाबा उसके बिना रह नहीं पाएंगे। वो धमकी भी थी तो उसे ज़रूर कुछ माह तक तो इंग्लैंड भेज ही देंगे ताकि इसकी अकल ठिकाने लगे। वो अफसरदगी से प्रोजेक्ट बनाने में मसरूफ़ थी। सुबह वो देर से उठी और देर से ऑफिस पहुंची। उस दिन ऑफिस का माहौल वैसे ही टेंशन ज़दा था। जोया आई तो मालूम हुआ इंस्पेक्शन के लिए टीम आ रही है। जोया जल्दी से अपने केबिन में बैठकर काम करने लगी। उसे दरियाब को कोई मौका नहीं देना था कि वो उसे सबके सामने जलील करे। सब काम में मसरूफ़ थे कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और हेड ऑफिस के बड़े इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुए। हमने आज अचानक इंस्पेक्शन रखा था, सब तैयार रहे। दरियाब संभला हुआ था लेकिन जोया का तो रंग उड़ गया। उसकी डेस्क पर फाइलें अध खुली, नोट्स बिखरे और एक खाली चाय का कप ढक्कन के नीचे छुपा हुआ था। वो दुआ कर रही थी वो उसकी डेस्क पर पहले ना जाए। वो आँख बचाकर कुछ ना कुछ कर लेगी, लेकिन इंस्पेक्टर सीधा उसकी डेस्क की तरफ आया। मिस जोया, आपके पास पिछले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स हैं? उसके पूछने पर जोया ने पसीना साफ किया। जी सर, बिल्कुल सर, वो तो मैं दरअसल, उसने कहते हुए जल्दी से फाइल उठाई, लेकिन उसमें रिपोर्ट्स की जगह उसके बनाए गए डूडल कार्टून निकल आए। इंस्पेक्टर ने हैरत से कागज़ उठाया। ये क्या है? उसने नासमझी से फाइल देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर तशवीश थी। सर, ये मेरा क्रिएटिव रिपोर्ट स्टाइल है। ग्राफिक्स, विजुअलाइजेशन, मॉडर्न टच। जोया ने घबराहट में जवाब दिया। पीछे खड़े दरियाब ने सर पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने कागज़ उलट पलट कर देखा, उसकी तरफ देखा। दिलचस्प, पहली बार किसी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बॉस की कार्टून ड्राइंग बनाई है, उसने तंज़िया अंदाज में कहा। आज पक्की गई नौकरी, अब ब्लॉक लिस्ट भी छोटी लगेगी, जोया ने दिल में सोचा और कोई मौजज़ा होने की दुआ करने लगी। उसकी गलतियां ही इतनी थीं कि उसे हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी मौजज़े की ज़रूरत पड़ती थी। इंस्पेक्टर ने तंज़िया अंदाज में जोया की फाइल लहराई। यही है आपके प्रोजेक्ट्स का मयार? अगर यही तख्लीकी सोच है तो कंपनी का मुस्तकबिल अंधेरे में है। उसकी बात सुनकर जोया के तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वो तो बस सोच रही थी, अब तो नौकरी गई, बस बाबा को कैसे मुंह दिखाऊंगी। वो सोच ही रही थी कि उसी लम्हे दरियाब ने मदाखलत की। वो आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर के सामने आया।
सर ये असल रिपोर्ट नहीं है, असल फाइल मेरे पास है। जोया बस विजुअलाइजेशन की आइडियाज़ पर काम कर रही थी ताकि क्लाइंट को आसानी से एक्सप्लेन कर सके। वो नहायत पुरसकून लहजे में बोला। इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनकर भावें उचकाईं। अच्छा, विजुअलाइजेशन। दरियाब ने जोया के हाथ से डूडल्स वाली फाइल लेकर करीबी मेज से एक और फाइल निकाली और फौरन पेश कर दी। ये देखिए सर, मुकम्मल डाटा, ग्राफ्स एंड एनालिसिस। उसकी दी गई फाइल इंस्पेक्टर ने पलट पलट कर देखी और कुछ देर बाद सर हिलाते कहा, इम्प्रेसिव। अगर आप ये ना दिखाते तो शायद आज बड़ी कार्रवाई हो जाती। वो ये कहकर आगे बढ़ गया। जोया की सांस बहाल हुई। उसने हैरत से दरियाब को देखा जो अब भी सख्त मगर खामोश खड़ा था। सर, आपने मुझे बचा लिया, वो हकलाती हुई बोली। गलती मेरी टीम की है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे गलती जोया ही क्यों ना करे। दरियाब ने सर्द लहजे में जवाब दिया। लेकिन अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो फिर याद रखना, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। फिर थोड़ा झुककर धीमे अंदाज में कहा। जोया के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। तो मतलब आपको मेरी फिक्र है? दरियाब ने तीखी नजर डाली। बहुत बोलती हो तुम, और आगे बढ़ गया। इंस्पेक्शन का खौफ टला ही था कि अगले दिन दरियाब ने जोया को सख्ती से बुलाया। जो प्रोजेक्ट तुम्हें दिया है उस पर आज से अकेले काम शुरू करो। बाकी टीम का कोई भी बंदा तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जोया के तो होश उड़ गए। सर, ये तो पूरा एक टीम वर्क वाला प्रोजेक्ट है, मैं अकेली। वो अकेले काम कर रही थी, लेकिन उसे लगा था दरियाब इतना भी खड़ूस नहीं है, उसे ज़रूर एम्प्लॉय की हेल्प देगा। लेकिन वो वाकई खड़ूस ही था। हाँ, यही सज़ा है, उसने पेन उंगलियों में घुमाते हुए कहा। जोया ने दिल में सोचा, अब तो गया काम, या तो प्रोजेक्ट डूबेगा या मैं। वो मुस्कुराकर पलट गई। उसकी मुस्कुराहट खोखली थी। दरियाब को उसे यूं परेशान देखकर अच्छा लगा था। अगले दिन वो प्रोजेक्ट पर बैठी तो हर तरफ कागज़, फाइलें, ड्राफ्ट्स बिखरे हुए थे। ये ग्राफ कहाँ से आएगा? एक्सेल तो खुल ही नहीं रहा। अरे ये फार्मूला क्या कहता है? ओ खुदा! उसने घबराकर ईमेल क्लाइंट को भेजने की कोशिश की, लेकिन सेंड के बजाय रिप्लाई ऑल दब गया। पूरी कंपनी में उसका आध अधूरा मुसव्वदा फैल गया, जिसमें उसने ऊपर लिखा था, ये प्रोजेक्ट मेरा जानी दुश्मन है। अगर मैं मर जाऊं तो कंपनी मेरी कब्र पर वाईफाई लगा दे। पूरे फ्लोर में कह कहे गूंज उठे। दरियाब गुस्से से ऑफिस से निकला और सबको खामोश करवाया। फिर जोया के पास आया। ये सब क्या तमाशा है? जोया हकलाई। सर, गलती से रिप्लाई ऑल हो गया। वैसे आपको नहीं लगता कि वाईफाई वाली बात प्रैक्टिकल है? दरियाब ने आंखें घुमाई और फाइल उसके सामने पटकी। जोया, तुम्हें सुधारने के लिए शायद ये प्रोजेक्ट भी कम पड़ेगा। उसका दिल चाह रहा था या अपने बाल नोच ले या जोया के। वो तन फन करते हुए वापस कमरे में आ गया। जोया के हाथों के तोते उड़े जा रहे थे। एक्सेल के फार्मूले उल्टे, रिपोर्ट्स बिखरी और कागजों के ढेर में वो बाल बांधने की पिन तक ढूंढ रही थी। ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही खा जाएगा, वो बड़बड़ाई। लेकिन उसी शाम अचानक उसे एक आइडिया आया। अगर फार्मूले नहीं समझ आते तो वाई नॉट कुछ नया। उसने डेटा को बोरिंग ग्राफ्स में डालने के बजाय तस्वीरी डायग्राम्स, मीम्स और छोटे छोटे स्लोगन्स बनाकर प्रेजेंटेशन तैयार कर ली। मिसाल के तौर पर, पुराने सिस्टम, खच्चर गाड़ी, नया प्रोजेक्ट, रॉकेट लॉन्च। फ्लोर पर सब छुप छुप कर हंस रहे थे कि ये तो अपनी नौकरी खुद खोने जा रही है। जोया ने तवज्जो ना दी। वो अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में मसरूफ रही। प्रेजेंटेशन का दिन आया। क्लाइंट सख्त मिजाज और बोरिंग फेस वाले लोग थे। दरियाब संजीदा बैठा था। उसके चेहरे पर लिखा था, जोया, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं। जोया कांपते हाथों से स्लाइड खोली और फिर शुरू हो गई। अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ड्राई डाटा दिखाने नहीं जा रही, बल्कि एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहली स्लाइड पर खच्चर गाड़ी और रॉकेट देखकर क्लाइंट्स चौंके, फिर मुस्कुरा दिए।
आहिस्ता आहिस्ता जोया का एतमाद बढ़ा और उसने पूरे प्रोजेक्ट को इतने दिलचस्प अंदाज में एक्सप्लेन किया कि कमरे में सब हंस भी रहे थे और सर भी हिला रहे थे। मीटिंग के इख्तिताम पर क्लाइंट ने हेड ने खड़े होकर कहा, ये अब तक की सबसे क्रिएटिव प्रेजेंटेशन थी। ड्राई डेटा तो हम रोज देखते हैं, मगर आज पहली बार हमें मजा आया। वी लव्ड इट। कमरे में तालियां बजने लगी। दरियाब के चेहरे पर पहली बार हल्की सी हैरत उतर आई। देखा खड़ूस, गड़बड़ घोटाला ने कमाल कर दिखाया, जोया ने दिल में कहा। मीटिंग के बाद जैसे ही सब निकले, दरियाब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, जोया, तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया? जोया ने शरारती अंदाज में आंखें पटपटा कर कहा, जी सर, आपकी ब्लॉक लिस्ट को इज्जत लिस्ट में बदल दिया। दरियाब की आंखों में पहली बार सख्ती के बजाय दबी हुई मुस्कुराहट नमूदार हुई। अभी खुशफहमी में मत रहो, ये जंग जीतने के बाद भी तुम्हारे खिलाफ मेरा केस बाकी है। जोया ने शरारती अंदाज से कंधे उचकाए। मीटिंग के बाद पूरे फ्लोर पर जोया की तारीफें हो रही थी। सब हैरान थे कि जिस लड़की से फाइलें भी संभाली नहीं जाती, वो क्लाइंट्स को जीत कर ले आई। जोया डेस्क पर आकर अकड़ कर बैठी। वाह जोया, तुमने तो तारीख रकम कर दी। अब देखते हैं खड़ूस बॉस कैसे मानता है। वो दिल में मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद दरियाब आहिस्ता आहिस्ता वहां आया। सब मुलाजमीन दुबक गए कि अब तूफान आएगा, लेकिन वो सिर्फ जोया की डेस्क के पास रुका। गुड वर्क। पूरा फ्लोर शौक में आ गया। दरियाब और तारीफ, ये तो किसी मौजे से कम नहीं था। जोया ने शरारत से चौंकने का ड्रामा किया। सर, आपने मुझे डिफाइन किया? ओ नहीं नहीं, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। दरियाब ने आंखें दिखाई। एक लफ्ज कहा है, उस पर तकरीर मत बनाओ। लेकिन जाते जाते वो एक पल के लिए रुका और धीमे लहजे में कहा, तुम्हारे अंदाज अलग हैं, मगर रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज रिजल्ट बेहतरीन था। जोया के दिल में जैसे बिगल बज गए। अरे, खड़ूस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं मक्खन भी है। वो मुस्कुराई थी। अगले दिन जोया काम में मसरूफ थी कि अचानक उसकी फाइल हाथ से गिरी और कागज जमीन पर बिखर गए। वो झुककर समेटने लगी, मगर कुछ कागज दूर जाकर दरियाब के जूतों के पास आ गिरे। दरियाब ने झुककर कागज उठाए और बगैर कुछ कहे मेज पर रख दिए। वाह सर, आपने पहली बार मेरी मदद की। लगता है आज बारिश भी होगी। जोया ने चौंक कर कहा। वो जवाब दिए बिना चला गया और उस शाम वाकई बारिश हुई और दोनों के दिल तब्दील कर गई। शाम के वक्त ऑफिस की छुट्टी हुई तो बारिश जोरों पर बरस रही थी। सब मुलाजिम अपने अपने घरों को दौड़ रहे थे। जोया छतरी लाई ही नहीं थी, इसीलिए कैंटीन के शीशे के पास खड़ी बारिश को देखती मुंह बना रही थी। कमाल है, मेरा नसीब ही ऐसा है। जितने पैसे बचाए थे वो अब रिक्शे वाले को देने पड़ेंगे। वो बड़बड़ाई। उसके पास कैश नहीं था, इसीलिए उसे कोफ्त हो रही थी। ड्राइवर आज छुट्टी पर था। उसी लम्हे दरियाब अपनी कार की चाबी घुमाता हुआ आया। रुककर उसने जोया को देखा। चलो, मैं छोड़ देता हूँ। जोया ने फौरन हाथ हिलाया। नो सर, आप तो ब्लॉक लिस्ट के मालिक हैं। मैं जिंदा सलामत घर पहुँचना चाहती हूँ। लेकिन बारिश और बढ़ गई। सर्द हवा के झोंके में वो कांपने लगी। दरियाब ने बगैर कुछ कहे अपने कोट उसके कंधों पर डाल दिया। जोया लम्हा भर को चौंकी, फिर हल्की सी शरारत भरी नजर से बोली, सर, ये आपका सख्त गिर दिल था या कोट जो आज पहली बार मेरे करीब आया? दरियाब ने निगाहें चुरा कर कहा, ज्यादा बातें मत करो, कार तक चलना है बस। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। बारिश के छींटे, भीगी हवा और एक अजीब सी खामोशी ने माहौल बदल दिया। जैसे ही वो कार के करीब पहुंची, पांव फिसला और वो डगमगा गई। पलक झपकने से पहले दरियाब ने उसे मजबूती से थाम लिया। जोया की सांस रुक गई। दोनों की आंखें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे से जा टकराईं। शुक्रिया, वरना आज कबर लिस्ट पक्की थी, जोया ने धीरे से कहा, और दरियाब के लबों पर बेख्तियार एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जो उसने कभी किसी के सामने नहीं दिखाई थी। घर पहुंचकर जोया कमरे में बैठी बार बार वो लम्हा याद कर रही थी जब दरियाब ने उसे थाम लिया था। क्या था वो?
बस बचाने का लम्हा या कुछ और? वो आईने में खुद को देखते बड़बड़ाई। पहली बार उसने दरियाब को इतने करीब महसूस किया। वो वही जल्लाद बॉस है या फिर कोई दूसरा दरियाब छुपा हुआ है? जोया ने दिल पर हाथ रखकर शर्मा कर आंखें बंद कर ली। उधर दरियाब अपने कमरे में खड़ा बारिश की बूंदों को शीशे से देख रहा था। कभी सोचा नहीं था ये लड़की मेरे दिल को हिला देगी। उसने अपने कोट पर नजर डाली जो अभी भी जोया के कंधों की खुशबू लिए हुए था। यही लड़की है जो मुझे हंसाती भी है, तंग भी करती है, मगर पता नहीं क्यों उसके बगैर ऑफिस खाली लगता है। उसके चेहरे पर एक नरमी आ गई। वो शख्स जो हमेशा सख्ती के नकाब में रहता था, आज पहली बार उसके दिल ने एतराफ़ किया कि जोया के लिए एक नरम गोशा पैदा हो चुका है। जोया अपनी डेस्क पर बैठी काम कर रही थी कि अचानक बिजली चली गई। ऑफिस में अंधेरा छा गया। सब मुलाजमीन घबराहट में इधर उधर हलचल करने लगे। ये तो जिन का है, किसी ने साया देखकर कहा। मुझे तो भूत लग रहा है। जोया चीख पड़ी और फौरन अपनी कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ी हो गई। सब लोग हंसने लगे मगर वो और ज्यादा डर गई। क्या हुआ? तुम सबको कुछ नहीं लग रहा? इसी दौरान किसी ने टॉर्च जलाई। रोशनी सीधी दरियाब के चेहरे पर पड़ी जो खामोश खड़ा सब देख रहा था। जोया के मुंह से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह, ये भूत सबसे डरावना है। पूरे फ्लोर में कह कहे गूंज गए। दरियाब ने सख्ती से सबको चुप कराया और जोया को घूरा। तुम्हारी जबान को कभी चैन नहीं मिलता। जोया झेम गई और दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई, लेकिन दिल तो अब भी धड़क रहा था। कुछ लम्हों बाद अचानक उसके पास एक छोटी टॉर्च आकर मेज पर रखी गई। वो चौंकी। ये दरियाब ने दी थी। डरी हुई लड़कियां अच्छा काम नहीं कर सकती। टॉर्च रख लो, उसने ठंडे लहजे में कहा और आगे बढ़ गया। जोया ने हैरत से उसकी पुश्त को देखा और मुस्कुरा दी। खड़ूस बॉस। अगले दिन एक और मौका आया। जोया सख्त बुखार के बावजूद ऑफिस आई और फाइल समेटते समेटते कुर्सी पर लड़खड़ा कर बैठ गई। जोया, दरियाब की आवाज़ आई। ये हाल है तुम्हारा और फिर भी ऑफिस आई हो? वो खफा होते हुए काफ़ी अपना लग रहा था। जी सर, सोचा काम ना रह जाए। वो बमुश्किल मुस्कुराई। दरियाब ने फौरन पानी की बोतल उसे दी। काम कल भी हो सकता है, कोई इंसान काम से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। उसने सारे एम्प्लॉयज़ से कहा तो पूरी टीम हैरान रह गई। सर, ये आपका डायलॉग था या किसी फिल्म का? जोया ने बमुश्किल हंसते हुए कहा। फजूल मत बोलो, दवाई लेकर आराम करो, दरियाब ने सख्ती से कहा। लेकिन जोया के दिल में आज पहली बार ये यकीन जागा था कि सख्त रवैये के पीछे दरियाब का दिल वाकई नरम है, जो सिर्फ उसे देखकर धड़कने लगा है। अगले दिन जोया ऑफिस में आई तो सब मामूल के मुताबिक था, मगर उसके दिल में कुछ मुख्तलिफ सा चल रहा था। वो बार बार दरियाब के रूम की तरफ नजरें उठा रही थी। जब भी दरियाब कमरे से गुजरता, जोया को याद आता कि कल किस तरह उसने इसके मसले को हल किया था। ये वही आदमी है जो ज़रा सी गलती पर सबके सामने डांट देता है, मगर दिल में इतनी नरमी छुपा रखी है। कुछ देर बाद एक मीटिंग थी। दरियाब हमेशा की तरह सख्त और प्रोफेशनल अंदाज में सबको ब्रीफ कर रहा था। जोया सामने बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी तवज्जो स्लाइड्स पर कम और दरियाब पर ज़्यादा थी। उसे लगा जैसे पहली बार वो उसे वाकई गौर से देख रही हो। उसके लब हिल रहे थे। वो पूरे एतमाद था, आंखों में अज़्म था। जोया के लबों पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये शख्स बुरा नहीं है, बस लोगों को अपनी असल शक्ल नहीं दिखाता। काश सब देख पाते कि ये अंदर से कितना मुख्तलिफ है, उसने दिल में सोचा। मीटिंग के बाद सब उठ गए। जोया भी जाने लगी तो दरियाब ने उसे रोका। जोया। वो रुकी, फौरन घबरा गई। जी सर, कोई गलती? दरियाब ने लम्हा भर उसे देखा। अच्छी रिपोर्ट थी, कीप इट अप, उसने मुख्तसर अल्फाज में कहा। जोया ने सर हिलाया, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। वो जाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट छुपा ना सकी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह छोटा सा लम्हा उसके दिल के अंदर एक नया जज्बा बेदार कर रहा है।
زویا حسب معمول اپنی شرارتوں میں لگی ہوئی تھی۔ کینٹین میں سب ساتھی ہنس رہے تھے اور زویا سب کو اپنی مزاحیہ کہانیوں سے محظوظ کر رہی تھی۔ دریاب نے دور سے یہ سب دیکھا۔ عام طور پر وہ ایسے لمحات کو وقت ضائع کرنا کہہ کر ٹوک دیتا تھا، مگر آج عجیب بات تھی۔ وہ رک گیا اور خاموشی سے دیکھنے لگا۔ زویا کے چہرے پر وہ شوخ مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت اور معصومیت اسے ایک لمحے کے لیے اپنی مشکلوں سے آزاد کر گئی۔ یہ لڑکی اتنی آسانی سے دوسروں کو خوش کر دیتی ہے۔ اگلے دن آفس میں زویا اپنے کاغذات گرا گئی اور گھبرا کر سب سمیٹنے لگی۔ باقی سب ہنسنے لگے، مگر دریاب نے فوراً آگے بڑھ کر فائلیں اٹھا کر اسے تھمائیں۔ زویا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تھینک یو سر، وہ مشکور ہوئی۔ زیادہ کیئرلیس نہ ہوا کرو، دریاب نے سخت لہجے میں کہا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹا خود بھی حیران تھا کہ اس نے آج پہلی بار کسی کے سامنے نرم لہجہ اختیار کیا تھا۔ کچھ دن گزرے، آفس میں دونوں کے رویوں میں ہلکی سی تبدیلی آ گئی تھی۔ زویا کبھی کبھی باتوں میں سنجیدہ ہو جاتی، دریاب کبھی کبھی مسکرا دیتا۔ آخر کار ایک شام دریاب نے اپنے والد کو سامنے بٹھایا۔ بابا، مجھے ایک رشتہ بھیجنا ہے۔ والد نے حیرانی سے پوچھا، کس کے لیے؟ دریاب نے پہلی بار بلا جھجک اعتراف کیا، زویا کے لیے۔ اس کے بابا مسکرائے۔ وہی لڑکی جسے تم ہمیشہ بلاک لسٹ میں رکھتے تھے؟ انہیں دریاب کے لیے ایسی ہی چلبلی لڑکی چاہیے تھی جو اس کا جینا حرام رکھے۔ جی، مگر اب دل کی لسٹ میں آ گئی ہے، دریاب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زویا کے گھر کا ڈرائنگ روم پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ امی نے خاص اہتمام کیا تھا۔ زویا کو ہلکی گلابی ساڑی پہنا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زویا بیٹا، سیدھی بیٹھو، امی نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ زویا نے نظریں جھکا کر سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر بعد دریاب اپنے والد کے ساتھ اندر آیا۔ اس بار وہ آفس کے سخت باس نہیں بلکہ ایک سلجھے ہوئے شائستہ انسان کے روپ میں تھا۔ سیاہ کاٹن کا کرتا پاجامہ اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اس کی شخصیت اور بھی نمایاں لگ رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد ماحول رسمی سا رہا۔ سب بڑے لوگ آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ بیٹا زویا، ذرا چائے لے آؤ، اس کی امی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زویا چائے کی ٹرے تھامے آئی۔ دریاب کی نظر جسے پہلی بار اسے ایک الگ روپ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ آفس کی تیز ترار لڑکی نہیں تھی، بلکہ شرمیلی اور نرمی میں ڈھکی ایک بیٹی کے روپ میں۔ چائے رکھتے وقت زویا کے ہاتھ ذرا لرز گئے۔ دریاب نے فوراً آگے بڑھ کر کپ سنبھال لیا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملی اور پھر فوراً جھک گئی۔ بڑے لوگ جب باتوں میں مصروف ہوئے تو دریاب کے والد نے کہا، لگتا ہے بچوں کو ذرا اکیلا بات کرنے دینا چاہیے۔ سب لوگ مسکرا کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اب ڈرائنگ روم میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی۔ زویا، پہلی بار ہم آفس سے ہٹ کر بیٹھے ہیں، دریاب نے دھیرے سے کہا۔ جی، زویا نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے کبھی شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس طرح آؤں گا؟ جی بالکل نہیں، بلکہ ہمیشہ لگتا تھا کہ آپ کو مجھ سے صرف تنگی ہی ملتی ہے۔ ہاں، تنگی ملتی تھی، لیکن ساتھ ہی دل کا سکون بھی اسی میں ہے، شاید اسی لیے آج یہاں آیا ہوں، دریاب نے سنجیدگی اور نرمی سے کہا۔ تو زویا کے رخسار گلابی ہو گئے۔ زویا، میں ہمیشہ سے اپنی زندگی کو بہت حساب کتاب کے ساتھ جیتا آیا ہوں، فیصلے ہمیشہ دماغ سے کیے، دل کو کبھی اتنی جگہ نہیں دی، لیکن جب تم میرے آفس میں آئی تو لگا جیسے کوئی میری ترتیب شدہ دنیا میں روشنی ڈال گیا ہے۔ زویا کی پلکیں نیچے تھیں مگر دل دھڑک رہا تھا۔ میں تمہیں آج باقاعدہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اپنی زندگی میری زندگی کے ساتھ جوڑنے کو تیار ہو؟ دریاب نے تھوڑا جھک کر نرم لہجے میں پوچھا۔ یہ جملہ سنتے ہی زویا کا دل جیسے رک سا گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر پہلی بار سیدھے دریاب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غرور نہیں بلکہ خلوص اور احترام تھا۔ زویا کے لب کانپے۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہے، دریاب مسکرایا۔
ہاں اچانک ہے لیکن سچ ہے، اور شاید کچھ سچائیاں ہمیشہ اچانک ہی سامنے آتی ہیں۔ میں تم سے صرف ہاں یا نہ چاہتا ہوں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ زویا کے رخسار سرخ ہو گئے، وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ ماما بابا کی خوشی میں میری خوشی ہے، اگر وہ راضی ہیں تو میں بھی انکار نہیں کروں گی۔ دریاب کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ آئی، اس نے احترام سے سر جھکایا۔ شکریہ زویا، یہ وعدہ ہے کہ تمہاری خوشی میری پہلی ذمہ داری ہوگی۔ اسی لمحے دروازے سے امی اندر آئیں تو زویا جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ سب کچھ اتنا خوبصورت اور رسمی تھا کہ ماحول میں ایک سکون بھر گیا۔ زویا پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی، سب کزنز اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے اچانک بولی، پلیز میری تصویریں صرف لیفٹ سائڈ سے لینا، رائٹ سائڈ پر تو میں اتنی بورنگ لگتی ہوں جیسے دریاب صاحب کی میٹنگ نوٹس۔ سب کہے مارنے لگے، اور دریاب کا نام سن کر ایک کزن نے فوراً چھیڑا، اچھا دل میں چھپائی بیٹھی تھی اور زبان سے مذاق اڑا رہی ہیں۔ زویا شرما کر ہنس دی، ہائے اللہ، ابھی تو مذاق ہے، میں چھپانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر دریاب بھی مسکرا دیا۔ وہ سفید کرتا پاجامے میں شہزادہ لگ رہا تھا۔ کہوں کے ساتھ مایوں کا اختتام زویا نہیں کیا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا وہ رشتے کے وقت شرمانے والی زویا تھی۔ نکاح پڑھا گیا، سب نے قبول ہے سنا۔ دریاب نے پرسکون لہجے میں قبول ہے کہا۔ یہ بندہ تو ایسے بول رہا ہے جیسے بزنس ڈیل سائن کر رہا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں منہ بناتے ہوئے سوچا، پھر اپنی دوست کو دھیرے سے کہا، یار اگر نکاح کے بعد بھی ایسے ہی سنجیدہ رہے تو مجھے اپنے لطیفوں پر خود ہی ہنسنا پڑے گا۔ اس کی آواز ارد گرد کے لوگوں نے سنی تھی اور کہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ دریاب نے نفی میں سر ہلا کر اپنی پاگل محبوبہ کو دیکھا جو دلہن بنی کہا لگا رہی تھی۔ اسٹیج پر دریاب بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح سوبر اور ڈیسنٹ۔ زویا نکاح کے بعد اسٹیج پر آئی تو ساری نظریں اس پر جم گئی۔ وہ آ کر آہستہ سے دریاب کے قریب بیٹھی اور سر جھکا کر مسکرا دی۔ اتنی شرارتیں کرتی ہو اور اب معصوم لگ رہی ہو، دریاب نے دھیرے سے ہاتھ تھام کر کہا۔ زویا نے شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ابھی کیمرے ہیں نا، سب کے جانے کے بعد اصل شو شروع ہوگا۔ وہ آنکھ مار کر بولی۔ دریاب کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کے امپلائیز نے مسکرا کر سر ہلایا کہ اس بندے کو صرف زویا ہی ہنسا سکتی ہے۔ زویا کی کزنز نے دریاب سے دودھ پلائی کے خوب پیسے مانگے۔ دریاب پرسکون لہجے میں بولے، بھائی حساب کتاب میں کمزور نہیں ہوں، تم لوگوں کو ڈبل دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ زویا روز صبح مجھے ایسے ہی ہنسائے گی جیسے تم سب کو ہنساتی ہے۔ تو زویا نے فوراً بول دیا، ہاں، اور اگر نہ ہنسایا تو بلاک لسٹ میں ڈال دو گے؟ سب کہے مارنے لگے اور دریاب بھی دل کھول کر ہنس پڑا۔ اسے بلاک کیے جانے کا غم آج تک تھا، حالانکہ وہ پورا بندہ اپنا بنا چکی تھی، لیکن اسے بلاک کے تانے ہر جگہ مارنے ہوتے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی دریاب کا انتظار کرتے ہوئے شرمیلی مسکراہٹ سے مہکتے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ خاموشی سے چلتے آ کر بیڈ پر بیٹھے اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا شادی کے بعد ہیرو کسی فلم کی طرح کوئی ڈائلاگ بولے گا۔ دریاب مسکرا کر قریب آیا۔ وہ اس سچویشن میں بھی سہمی ہوئی نہیں تھی۔ ہیرو تو شاید نہ بن سکوں، لیکن وعدہ ہے کہ ولن کبھی نہیں بنوں گا۔ زویا شرما کر ہنس پڑی۔ چلو جی، دریاب خان نے ڈائلاگ تو سیکھ ہی لیا۔ اس کی بات سن کر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ وہ دوسری شام اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی روشنیوں میں نہائے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ دریاب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ زویا، مجھے لگتا ہے یہ سب خواب ہے، تم میرے ساتھ ہو، یہ لمحے میرے ساتھ ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے زویا کو خود میں محسوس کر رہا تھا۔ اگر خواب ہے تو مجھے نہ جگائیے گا، میں تو چاہتی ہوں یہ خواب کبھی ختم نہ ہو، زویا نے شرارتی انداز میں کہا۔ دریاب نے زویا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زویا نے آنکھیں سکون سے بند کر کے اس نرم لمس کو محسوس کیا۔ اب تو لگ رہا ہے میرا شوخ پن بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔
وہ مسکرا کر بولی تو دریاب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، جتنی شرارت کرنی ہے جی بھر کر کرنا۔ وہ اس کی ناک دبا کر بولا۔ پھر آفس آ جاؤں؟ وہ ہنسی۔ بالکل نہیں، ورنہ میں کھڑوس باس کی جگہ مجنوں باس مشہور ہو جاؤں گا۔ وہ سرد لہجے میں مصنوعی غصے سے بولا تو زویا کا کہا بے ساختہ تھا۔